السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اسد موجود ہے ہمارے ساتھ۔ ویلکم اسد۔ اسد، کل راول پنڈیز اور حیدرآباد کنگ مین کا میچ تھا، اور حیدرآباد کنگ مین نے وہ کر دکھایا جو کسی کو یقین نہیں تھا۔ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ حیدرآباد کنگ مین کے لیے یہ میچ جیتنا انتہائی ضروری ہے، ان کے ٹاپ 4 میں کوالیفائی کرنے کے لیے یہ میچ ضروری ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل ہے۔ لیکن حیدرآباد کنگ مین نے مشکل کو آسان بنا دیا، ناممکن کو ممکن بنا دیا اور وہ میچ جیت لیا۔ اسد، حیدرآباد کنگ مین نے شاندار فتح حاصل کی، 108 رنز کے مارجن سے وہ میچ جیت لیا اور اپنی جگہ ٹاپ 4 میں بنا دی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل دیں کہ حیدرآباد کنگ مین نے کل کیسی پرفارمنس دی؟ شکریہ عامر، تھینک یو۔ جی بہت زبردست میچ رہا کل، اور یقیناً لاہور کی چھٹی ہو گئی اور آپ بھی یہی چاہتے تھے، تو حیدرآباد نے ایک شاندار فتح حاصل کی جو کہ بالکل لگ ہی نہیں رہا تھا، اور پنڈیز کو 4 اوور نے چھید کر دیا۔ دیکھیے میچ زبردست رہا، میکسویل، عثمان پریرا اور سارے جو حیدرآباد کی کنگ مینس کی جو پلیئرس تھے وہ زبردست پرفارمنس کرتے نظر آئے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو پنڈیز بھی اچھی موڈ میں دکھ رہی تھی پہلے، لیکن ان کا جو مومنٹم ہے وہ ٹوٹ گیا اور میچ جو ہے ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ حیدرآباد یقیناً پلیئرس کے لیے they have qualified, so many congratulations to you and to the fans as well. اسد، کل پینٹیز نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور حیدرآباد کنگ مین کو بیٹنگ کرنے دی۔ شاید یہ ان کی ایک مسٹیک رہی کہ اس طرح ٹیم کو ایک موقع دے دیا، لائک اٹ واز چانس ٹو اسد، اس پوری ٹورنامنٹ میں اگر دیکھا جائے پینڈیز کی خراب کارکردگی کا ایک سب سے بڑا وجہ رضوان کی کیپٹنسی رہی ہے۔ رضوان کو جب پتہ تھا کہ میری بالنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو اس طرح کی پچ پہ ان کو پہلے بیٹنگ کرنے دینا یہ کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ بہت زیادہ رنس کھائے ان کے بالرز نے۔ نسیم شاہ وہ ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں، ان کا جو پریمیم بالر تھا محمد عامر اس پوری ٹورنامنٹ میں آؤٹ آف کلر نظر آئے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے لیکن گراؤنڈ میں پرفارم کرنا مشکل ہے، اور محمد عامر کے ساتھ وہی ہوا۔ خیر، میچ کی طرف آتے ہیں تو حیدرآباد کنگ مین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 244 رن بنائے 6 وکٹوں کے نقصان سے۔ اسد، معاذ صداقت 28 رن بنا سکے 11 گیندوں پہ، عمان اسلم حسین 5 رن بنا سکے 5 گیندوں پہ، عثمان خان ایک دفعہ پھر سے اس نے بیٹنگ کی اور 54 رنز بنائے 26 گیندوں پہ 207 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ، 4 چھکے اور 4 چوکے اس کی اننگ میں شامل تھے۔ سیم ایوب بالکل آؤٹ آف فارم ہے، ان کا جو بیٹ فارم ہے وہ کنٹینیو ہے، 12 رن بنا سکے 6 گیندوں پہ، لیکن کوشل پریرا 30 رنز بنا سکے 50 گیندوں پہ اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ عرفان خان نیازی پہلے گیند پہ آؤٹ ہوئے، اور میکسویل نے 70 رنز بنائے 37 گیندوں پہ۔ اسد، یہ جو ہے وہ پرفارمنس تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ حیدرآباد کنگ مین 244 رن بنا سکے میکسویل کی پرفارمنس کی وجہ سے۔ حسان خان بھی 4 گیندوں پہ 16 رن بنا سکے 400 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ، 2 چھکے 1 چوکا اس کی اننگ میں بھی شامل تھا۔ اسی طرح مجموعی طور پر حیدرآباد کنگ مین 244 رن بنا سکے 6 وکٹوں کے نقصان پر۔ کیسے دیکھتے ہیں اس پرفارمنس کو حیدرآباد کنگ مین کی؟ جی زبردست، اسپیشلی میکسویل اور عثمان خان کی زبردست اننگز، اور پریرا بھی آلسو انہوں نے موقع کو یوٹیلائز کر دیا، ان کو چاہیے تھا، اور جس طرح ان کو دے نیڈیڈ اس طرح انہوں نے پرفارم کر دیا اور ان کو اپنی ٹیم کو پلے آفس کے لیے میدان میں لے آئی۔ دیکھیے ایک پلیئر کا، انٹرنیشنل پلیئر اور جو بڑا پلیئر ہوتا ہے وہ اسی طرح میکسویل کی طرح جب ہی ان کو ریکوائرڈ ہو کہ یہ چیز کرنی ہے انہوں نے کر دیا۔ پریرا کی بات کی جائے تو یہ سری لنکن ٹیم کی بہت زیادہ ماہر بلے باز ہے، اور یہ ان میں یہ ایبلٹی ہے کہ یہ کر سکے، اور میکسویل تو سب کو پتہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ جو ایک اور بات اگر میں شیئر کروں، حیدرآباد کنگ مین نے بالکل اس میں شک نہیں ہے کہ 244 رن بنائے 6 وکٹ کے نقصان پر، لیکن اس میں کریڈٹس دینا ہوگا راول پنڈیز کی فیلڈرز کو اور بالرز کو۔ خراب بالنگ کر رہے تھے، بالکل ان کو اس جگہ پہ بالنگ کر رہے تھے جو بیٹسمین کی نیڈ ہو اور بیٹسمین چاہتا ہو کہ مجھے یہاں پہ بال ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ 4 کیچز ڈراپ کیے پنڈیز نے، شروع میں کیچز ڈراپ کیے، بالکل دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب کے 2 کیچز ڈراپ کیے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ کیچز ون میچز، تو اگر آپ کیچز چھوٹتے ہیں تو آپ پھر یہ امید نہ رکھیں کہ ہم جو ہے میچ جیت سکتے ہیں۔ کیچز یہ ہوتے ہیں، فیلڈنگ یہ ہوتی ہے جو آپ کو پریشر دلانے میں وہ ساتھ دیتے ہیں، اور اپوزیشن کی ٹیم جب آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ فیلڈنگ کی وجہ سے، کیچز کی وجہ سے اور کچھ زبردست ڈلیوریز کی وجہ سے، لیکن جب وہ چیز لے کرتی ہے جس طرح پنڈی کی ٹیم میں کل وہ چیز لے نظر آئی تو یقیناً نتیجہ آپ کے سامنے رہا، اور یہ زبردست بالکل جو لوز پینڈنگ تھی، باؤنڈریز بھی دے رہی تھی، چوکی بھی دے رہی تھی، مطلب وہ ایسا کھیل رہے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم تو آگے نہیں جا سکتے، تو بس ہم نے جیتنا ہی نہیں ہے، اس موڈ میں وہ کھیل رہے تھے۔ بالکل، یہ ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ آپ اس طرح کی میچز کو اتنا ایزی لے لیں اور کوئی امپورٹنس نہ دیں۔ دیکھیں آپ ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں، لیکن یو ہیو ٹو لیو این امپریشن۔ بالکل آپ آخری میچ تھا، آپ اچھا کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، آپ نے 2-3 دفعہ PSL میں 100 رن اینڈ اس سے کم رنز پر آپ آؤٹ ہو گئے۔ اسد، ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ کھلاڑی جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر کسی کو تنقید کر رہے تھے، ہر کسی پہ تنقید کر رہے تھے، بابر اعظم کے پیچھے پڑے تھے، محمد رضوان کے پیچھے پڑے تھے، وہ بالرز کو نہیں بخش رہے تھے، بیٹسمین کو نہیں بخش رہے تھے، تو وہ ایک گرو بن گیا تھا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، اور انڈیا کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے، پاکستان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے۔
उस बंदे का इस पूरी PSL में 0 परफॉर्मेंस रहा, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस उसने नहीं दी। और कल के मैच में मोहम्मद आमिर को जो 57 रन पड़े 4 ओवर्स में, आप देखिए ना कोई विकेट उसने हासिल नहीं की, इकॉनमी उनकी 14 रही और उसको 57 रन जो है वो पड़े कल के मैच में। महंगा रहा, साबित रहा, सबसे महंगा बॉलर था कल के मैच में और एक्सपीरियंस मोस्ट बॉलर है। इसके मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं कि वो टीवी पे तो बैठ के बड़ी अच्छी बातें करते हैं लेकिन ग्राउंड में 0 है? देखिए बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब से मोहम्मद आमिर ने पहली दफ़ा कमबैक किया था तो उसका बॉलिंग ज़बरदस्त था और हम समझते थे कि ये वापस आ गया और वही फॉर्म में है जो पहले था, ठीक है। लेकिन जब ये पंगों में पड़ गया है, जब लोगों को कभी एक प्लेयर को, कभी दूसरी प्लेयर को, कभी क्या, कभी कौन से लाने में, तो ये चीज़ उनकी बॉलिंग को आई थिंक वो अफेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये बॉलिंग पर फोकस नहीं कर रहे बल्कि इधर उधर के मसलों में वो पड़ रहे हैं, ठीक है। कभी बस के साथ, कभी क्या, तो ये देखिए बस टीवी पे बैठ जाए मुस्तकिल तौर पर, क्रिकेट अभी आपका खेल नहीं है। देखिए बिल्कुल ये एक मैन बॉलर था पाकिस्तान की टीम में, ठीक है, सबकी नजरें मोहम्मद आमिर की तरफ थी। लेकिन अब जो जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, कभी 50 रन देते हैं, कभी 11 और 1 विकेट ले देते हैं, वो जो इम्पैक्ट था उसका वो नहीं दे रहे हैं और वो जो नाम था वो चला जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होता जा रहे हैं। तो ये एक हम कहते हैं कि एक खुशाइन बात नहीं है बिल्कुल भी। पेंडिस की बॉलिंग की बात अगर मैं करूं तो आसिफ अफरीदी ने 2 ओवर में 27 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। बेन सीयर्स ने जो 4 ओवर में 49 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद आमिर 4 ओवर में 57 रन देकर 0 विकेट हासिल कर सके। अमाद भट्ट कल खिला रहे थे पेंडिस और उन्होंने 4 ओवर में 48 रन दिए, 1 विकेट के एवज। साद मसूद ने 4 ओवर में 34 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। कदर बेहतर बॉलर साबित हुए और उनकी बॉलिंग कल अच्छी नज़र आई। और फॉरेस्टर जो है उन्होंने 2 ओवर में 27 रन दी। सो सारे जो है वो महंगे साबित हो रहे थे। अब आप हमें थोड़ा सा पेंडिस की बैटिंग पे जो है वो देखिए बिल्कुल, देखिए बॉलिंग बहुत ख़राब रही पेंडिस की। रॉयल पेंडिस पता नहीं ना तो बैटिंग में वो जा रहे हैं ना बॉलिंग में। और बैटिंग की बात की जाए तो ख्वाजा ही एक प्लेयर है जिसकी सबकी आंखों की तरफ होती है। 66 रन बनाए 43 बॉल्स पर, ठीक है, नॉट आउट रहे। और रिजवान जो है 26 रन बनाए 16 बॉल्स पर। रिजवान इस PSL में बिल्कुल भी कोई खतर खा इनिंग ना खेल सके, ना बैटिंग कर सके और ना बॉलिंग कर सके। और सैम बिलिंग्स की बात की जाए तो ये भी बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने 23 रन बनाए 12 बॉल पर 200 के स्ट्राइक रेट से कम से कम। तो यही बैटिंग, यही उनकी अच्छी इनिंग्स। और बात कर सकते हैं उनकी बैटिंग के तो मुझे कोई इस तरह का प्लेयर नज़र नहीं आ रहा जिसका इंटेंट हो कि वो लास्ट तक के लिए मैच को आगे लेकर जाए। बस वो बात जल्दी में थे कि जल्दी मैच ख़त्म हो जाए, हम सब तरह चले जाएं। लेकिन ये बात भी हमने नहीं भूलना है कि हैदराबाद किंगमैन के बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की है। असद इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, जब उनको विकेट दरकार होती थी तो उसी ओवर्स में वो विकेट लेते थे। कप्तान जिस बॉलर को लेकर आते थे कि आप मुझे विकेट निकालो तो वो विकेट निकालते थे। ज़बरदस्त बॉलिंग थी हैदराबाद किंगमैन की तरफ से। जी बिल्कुल, ऐसा शाह जो बॉलिंग की है हुनैन शाह ने कल, वो शानदार थी। और शाह ब्रदर्स ऑल ऑफ देम आर एक्टिव। और ये स्पेशली इन दोनों की बात की जाए, नसीम शाह जब से रोल आउट हुआ है तो इन दोनों ने महाज को संभाल लिया और दोनों अच्छी परफॉर्म कर रही है। कदर खुशाइन बात है किसी भी प्लेयर फैंस के लिए भी कि ये दो भाई जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। असद हुनैन शाह ने 3.1 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट हासिल की और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। ये बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त, एक बड़े मैच में ज़बरदस्त परफॉर्म करना ट्रूली ट्रूमेंडस। सेम अयूब कल महंगे साबित हुए और 2 ओवर्स उसने की 27 रन दिए। तो सेम अयूब भी ना बैटिंग में चल रहे हैं ना बॉलिंग में चल रहे हैं। देखिए वो सबसे महंगा प्लेयर, जी बिल्कुल महंगा प्लेयर तो था। लेकिन ये है ना कि जब आप प्रेशर में हो ना, बैटिंग उसका जो है काम है और वो नहीं कर पा रहे तो बॉलिंग में भी वो खासा अच्छा नहीं कर रहे हैं ना, राइट। तो ये वो सेम अयूब का मसला ये है कि वो बैट्समैन है, टीम में से बैट्समैन आए थे, वो ओपनर है, ओपनिंग पे खेलते हैं। बिल्कुल, उसमें जो है वो फोकस उसको बैटिंग पे रखनी चाहिए। वो बॉलिंग में जब से वो बॉलिंग उसने स्टार्ट किया तो उसकी बैटिंग की परफॉर्मेंस भी चली गई है और अब बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी जाती नजर आ रही है। सो उसको अपनी तवज्जो जो है वो बैटिंग पे रखनी चाहिए, ना कि बॉलिंग के। वो बॉलर नहीं है, पाकिस्तान की टीम में बॉलर्स की कमी नहीं है, स्पिनर्स की कमी नहीं है, वो बैट्समैन था और वो इस PSL में बैटिंग से कोई खातिर ख्वाह जो है वो ये अमर, आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स का कोई मसला है। शाहीन बॉलर था, वो बैटिंग में पड़ गए, सेम बैट्समैन है, बॉलिंग में पड़ गए। और इसी तरह की एक तारीफ रही हमारे प्लेयर्स का कि जो काम होता है वो उसको पता नहीं क्यों छोड़ देते और दूसरे कामों में लगे थे, बैटिंग और बॉलिंग। खैर ये तो होता रहेगा। ये मैच ज़बरदस्त रहा और मैं यकीनन आप भी खुश होंगे हैदराबाद किंग्समैन के लिए और मैं भी हैदराबाद किंग्समैन के फैंस को मुबारकबाद। बिल्कुल, एक नई टीम थी और वो आगे आई तो ये बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद किंग्समैन ने कल असद ये कहा कि हम तो डूबेंगे, आपके साथ वो है और लाहौर कलंदर को अपने साथ, ये कलंदर को ये एक बड़ा झटका लगा। ऑफ कोर्स जब आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो एक इम्पॉसिबल चीज़ जब आप हो जाए और आपको नुकसान हो जाए तो यकीनन लाहौर फैंस के लिए तो कहते हैं ना कि शुरू में आपने अच्छा खेलने अपनी जो है वो रन रेट को भी सामने। हाँ, ज़ल्मी, इस्लामाबाद और मुल्तान को देखे ना, वो तीनों ज़बरदस्त खेल रहे पहले से, तो उनको ये खतरा नहीं है। अब ये जो मसला है इन तीनों टीमों में था, सिचुएशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि 4 टीम
जो है वो नंबर 4 के स्पॉट के लिए खेल रहे हैं, जिसमें हैदराबाद किंगमैन था, लाहौर कलंदर, कराची किंग और क्वेटा ग्लैडिएटर्स. ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए बना कि कराची किंग ने क्वेटा ग्लैडिएटर को टूर्नामेंट से आउट कर दिया, लाहौर कलंदर ने कराची किंग को आउट कर दिया, हैदराबाद किंगमैन ने लाहौर कलंदर को आउट कर दिया. सो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन था. बिल्कुल. मैक्सवेल ने भी अच्छी बॉलिंग की. असद ऐसा नहीं है, वो उसने सिर्फ बैटिंग से परफॉर्मेंस की. मैक्सवेल की बॉलिंग भी कल शानदार थी और मैक्सवेल ने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की. तो चले, ये भी आपने रिमाइंड कर दिया हमें, ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन मैं ही चाहता था टू बी ऑनेस्ट कि ये PSL इंटरेस्टिंग सिचुएशन पर चले जाए जिस तरह है, और इंटरेस्टिंग मैचेस हो तो बंदे को मज़ा आ जाए और साइकिल को भी ये मैच देखने का मज़ा आ जाए. बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये मेंटेन रहे हैदराबाद किंग्स का ये शानदार परफॉर्मेंस इसी तरह जारी है और ये फाइनल के लिए और मैच जीत सके. लेकिन फाइनल में जीत सके वो तो खैर देखेंगे बाद में. मैं बाबर आजम के हाथ में ट्रॉफी देखना चाहता हूँ बस. ठीक है, वो आप उम्मीद कर सकते हैं और इंशाल्लाह हमारा भी ये ख्वाहिश है कि पिशावर ज़मीन में जीत सके, फाइनल भी जीत सके. देखते हैं व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? हमारे साथ अपनी राय शेयर करें कमेंट सेक्शन में और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें.